Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Tvoj Jordanije gnišajušisja Tebe, Gospodi, Trojiče
česko i javisia poklonenijem. Roditele Boga, svijetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje. Po Jordanije gnišajušися Tebe, Gospodi, trojičesko i javisia poklonenijem. Roditele Boga, svijetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje. Бог се јави за здраве и за спасение на сите. Кандидати за учество на овогодишното богојавление, кои уредно се пријавија во храмот, се следните лица: Александар Дивјаковски, Стефан Ристов, Горан Тасев, Виктор Иванчев, Јордан Димитриев, Горан Зашов, Александар Јанков, Славче Гичев, Трајче Гичев, Виктор Тасев, Антонио Димитриев, Стојанчо Димитриев, Петар Иванов, Златко Лазаров, Пепи Арсов, Андреј Ампов, Кристијан Китанов, Борис Паневски, Иван Зашов, Борис Кекенски, Бојан Заов, Тоше Димитров, Борче Дончев, Ангел Јанев, Тони Андонов, Михаил Малинов, Мартин Илиев, Јорданов Михаил и Давид Јакимов. На број 31. Нека им со среќа на сите. Господи, слава Тебе! На време дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јована во Јордан. И кога изтекуваше од водата, веднаш виде како се отварат небесата и Духот во вид на кулап, како слегува над него. И се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мирот вистините и за спасение на нашите души се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, за благословство на светите Божји цркви, за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуј.
За високо преосвященейший от митрополит наш Иларион, за честото свещенство Христа дяконство, за си отклели теология да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој град, за сите овие што се присутни овде да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За оние што патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените за нивно спасение да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се осветат овие води со силата, действото и сегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да им се даруваат благодат за избавување и Јорданово благословување преку силата, действото и свегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде сатаната скоро уништен под нашите нозе и да биде разорена секаква лукова намера насочена да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да ни избави Господ Бог од секаков напад и искушение на противникот и да не направи достојни за битените блага да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се просветиме со светлината на познанието и благочестието, преку слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господ Бог да испрати благословување Јорданово и да ги освети овие води, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде ова вода дар за осветување и избавување од гревови, за исцеление на душата и телото, и за секаква особена полза да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде ова вода проводителна во вечен живот да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се покаже како прогонување на секаков напад од видливи и невидливи непријатели да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За осветување на домовите на оние што црпат и земаат од неа да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде за очистување на душите и телата на сите што со вера црпат од неа и се причествуваат да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се удостоиме да бидеме осветени преку причествувањето од овие води и невидливото јавување на Светиот Дух да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да го чуе Господ Бог гласот на молитвата од нас грешните и да не помилува, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуј запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славновица наша Богородица и секојаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, Исусе Христе, единороден Сине, кој си во преградките на Отецот, истински Боже, изворот на животот и безсмртност, светлина од светлината, кој си дошол во светот, за да го просветиш озарја нашата мисла со Твојот светот и примене нас кои Ти принесуваме слава и благодарност за Твоите чудни и големи дела, што во последните векови
Сиго Твоя бил прето Твоята, спасителна промисла, облекувайки се во нашата немочна и понижена природа. Светлина от светлина, кој си дошол во светот за да го просветли да жари нашата мисла со Твојата слава и благодарност за Твоите чудни и големи дела, што во последните векови си ги пројавил преку Твојата спасителна промисла, обликувајќи се во нашата немокна и понижена природа, и слезе во човечки изглед, царо на сите, и уште ти си примил да бидеш крстен од човечка рака, посветувајќи ја безгрешен водата, да не отвориш пат кон преродба со вода и дух, и да не упитиш кон правобитната слобода. Празнувајќи го споменот нова божествена тајна, ти се молиме, човеколюбче, поросени и нас, Твоите недостојни раби, според Твоето божествено ветување со чиста вода, дар на Твоето милосрдие, па прозбата што ние грешните ја направивме на оваа вода, да биде под Твојата благост благопријатна и Твојот благост за знание да ни се дарува нам и на сите Твои верни луѓе за слава на Твоето свето име на кое се поклонуваме. Зашто Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение со безпочетниот Твој Отец и пресветиот и благиот и животворен Твој дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Велик си Господи, чудни се делата Твои, ни еден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Амин. Велик си Господи, чудни се делата Твои, ни еден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Амин. Велик си Господи, чудни се делата Твои, ни еден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Амин. Зашто Ти доброволно се привел од ништо во битие, со Твојата сила ги држиш тварите, Твојата полюка во управаш светот, Ти си го создал светот со четирите стихи, които Ти си го вечер, со четирите времиња од Тебе треперат сите духовни сили, Тебе Те воспева сонцето, Тебе те слави месечината, при Тебе се звездите, при Тебе слуша светлината, од Тебе треперат бездните, Тебе Ти служат изворите, Ти си го рашил небото како кожа, и си отворил земјата на води, Ти си го огрел морето, со песот и со воздухот за дишење, Тебе Ти служат ангелските сили, ангелските чинови, Тебе Ти се поклонуват многоките херувими, шестокрилните серафими, стоејќи околу Тебе, облетувајќи со страв, од Твојата непристапна слава, си ги покриват лицето, Ти си Бог неописан, безпочетен и искажен си дошол на земјата, си примил лик на слуга, и човечко подобие, зашто твърди милосърдието на Твоето милост, владико, не претърпен убиваш човечките от измачен от дяволот, но си дошъл и си ме спасил, ние поведаме благодата и проповедаме милостта, да ги криеме доброчинството, Ти си ослободил природата на нашия род, си осветил утробата на Света Дева со Твоето раѓање, целата твар Тебе Ти пее, Тебе кој се јавил, зашто Ти си нашиот Бог се јави на земјата и поживеа со луѓето, Ти си ги осветил јорданските води, спаќајќи ги од небото Твојот светот, уништувајќи ги главите на таму згнездените змии. Сам Ти, човеколюбче цару, дојди сега со следувањето на Твојот светот и освети ова вода. Амин. Сам Ти, човеколюбен цару, дојди сега со следувањето на Твојот светот и освети ова вода. Амин. Сам Ти, човеколюбен цару, дојди сега со следувањето на Твојот светот и освети ова вода. Амин. И дај благодатно избавување, благословение Јорданово, направи ја изворот на чистота, дар за осветување, ослободување од гревови, за исцеление од болки, да биде убиствена за бесовите, непристапна за противничките сили, исполнета со ангелска сила, па сите кои црпат и пијат од неа, ја има за очистување на душите тела, за исцеление од болести, осветување на домови за секаква особена поза, зашто Ти си Бог наш, кој со вода и дух се јав, си обнови заследата од грев, наша природа падната, Ти си нашиот Бог, кој со вода го потопи гревот, за време на Ное, Ти си нашиот Бог, кој преку Мојсија го проведе еврејскиот народ низ морето и го ослободи фараоновото робство, Ти си нашиот Бог, кој го раскруши каменот по пустињата и потекла води и потоците се наводнија, и ги насити Твоите жедни луѓе, сами сега, Владико, освети ова вода со Твојот светот. Амин. Сами сега, Владико, освети ова вода со Твојот светот. Амин. Сами сега, Владико, освети ова вода со Твојот светот. Амин.
И дай на сите што се допират до неа, пијат, мијат со неа, осветување, здравје, очистување и благословување. Спаси го Господи, помилуј блаженешиот архиепископ и отец наш Стефан и сиот свештенички, монашки, јаковски чин. Спаси ги Господи, помилуј сите благочестиви христијани кои овде присуствуваат и се молат, и запази ги под Твојот покрив, во мир покори им се кон непријател противник, дарувај им се што проса за спасение живот вечен, да се прослават на стихиите, луѓето, ангелите, видни и невидними, Твоето пресвето име на Отецот, Синот и Свети Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И духове Твоему. Вашите глави преклонете ги пред Господа. Тебе, Господи! Наполни го, Господи, Твоето уво и послушање. Ти кој си благовол да се крстиш во Јордан и да ги благословиш водите, благословени сите нас, што се наведнати глави означуваме слика на покорност и удостоене преку пречистувањето од ова вода, да се исполниме со Твоето осветување, да ни биде Господи за здравје на душата и телото, зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Во Јордане крштајущо ся Тебе, Господи, происшествие јавися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, Александар Јанков од Кочани со адреса на живење 14-та бригада. Изјавам дека со овој свет дрвен крст ќе ги посетам сите православни домови во рамките на нашите можности и ќе се раководам според уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Истиот ќе се однесувам достоинствено и христијански. Исто така ќе ги посетам домовите за поклонение на светот крст и на 31.2024 да донете го вратам во храмот. Бог се јави, нека е честит и вечен празникот, многу здравје, радост, благосостојба, мир во светот и благослов на сите луѓе кои што живеат во градот Кочани и насекаде во светот. Како и секој пат низ вековите и денеска, кај народот постои таа жива вера и таа традиција, и самото присуство на луѓето покажуваат дека имат и силна вера и ја почитуваат традицијата, а исто така и Господ Бог во овој зимски ден даде благопријатно време сончево, топло, за да можат многу луѓе да дојдат и да го следат овој богоугоден настан. Бог се јави, навистина се јави за многу години. Благодарност до сите православни христијани кои излегува овој ден и го увеличи овој настан. Нека е за многу години. Оваа ми 20-та година поред како се фрлам за крстот. Втор пат го фаќам. Многу здравје, среќа, берикет. Во Јордание гнишајуши ся Тебе, Господи, троическо и јавися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбљенога Тја Сина именуја, и дух во видње голубиње, извество ваше словесе утврждение. Јавјај се, Христе Боже, и ми просвещај, слава Тебе. Во Јордание гниш
česko i ja misja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovi golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i ja misja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovi golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i ja misja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. Стаменов Михаил, 21 година, прв пат се фрлам по крстот. Ви посакувам здравие, среќа, мир. Бог се јави за многу години. Денес заедно со граѓаните на општина Зрновци по повод големиот христијански празник Богојавение Водици, најпрво со божествена литургија од страна на отецот Лазар Коцев во храмот Свети Димитрија во Зрновци. По одржаната литургија традиционално во водите на река Зрновка беше потопен Светиот Крст. И оваа година масовно од младите имаше пријавување, околу 20 на млади. Од страна на општината беа дадени скромни поклони на среќниот фаќач на крстот. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i ja misja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovi golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i ja misja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovi golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i ja misja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovi golubije, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebje.
sia Tebe, Gospodi, Trojičesko i javi sia poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mir prosveštej, slava Tebi. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i javi sja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mir prosveštej, slava Tebi. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i javi sja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. Георги Чепарковски од село Митршинци, Берово, 23 години, трет пат се фрлам овде по крстот, инаку 10 пат. Им посакувам на сите здрави и среќа и се најдобро. Среќен сум, многу сум среќен, прв пат го фаќам овде крстот и мило ми е. Славамо на Бога и милоста Божја, што еве вака не даде соберени, да го учествуваме овој празник, на радоста, на благодата, на осветувањето, на просветувањето. Така умножени во оваа благодат, во овој мир и слога кој што денеска чувствуваме да бидеме постојано и за секогаш. За многу години Бог се јави. Бог се јави за многу години богојавлени водици. На сите граѓани на општина Виница им го честитам овој голем христијански празник и им посакувам многу здравје, среќа и радост во секој дом. На Ѓорѓи му посакувам многу среќа и радост во животот. До денешниот ден овој настан се одржува во сите населени места во општина Виница, додека за најсреќните општината ќе додели подароци. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i javi sja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mir prosveštej, slava Tebi. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i javi sja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mir prosveštej, slava Tebi. Po Jordanije gnišajuši sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i javi sja poklonenijem. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja.